Good evening, everyone. I am V. Lalita Devi, Assistant Professor from the Department of Computer Science. It is my pleasure to be the moderator for today's program. Celebrating the Silver Jubilee year of Srimad Andavan Arts and Science College, Autonomous Trichy, various knowledge enrichment program, career guidance program, skill development program were organized successfully to enlighten the students' community. On behalf of PG and Research Department of Computer Science, we cordially welcome you all for the 5-day international lecture series on cybersecurity. A brief introduction about this lecture series. This series is going to be a big eye-opener for all the participants to know about the governance, IT security, IT management, project management, IT audit, and quality assurance. A day without a prayer is day without a blessing. Now I request Mrs. J. Jayanti to start the program with the prayer song. Please, ma'am. वन्दामगे श्रीमत्ताण्डवन् पादुकाङ्गं श्रीरङ्गक्षेत्रपवित्रोज्ज्वलपारिजातं यत्र मानवाः सर्वे सन्मार्गदर्शिताः नित्यं पठन्ति ते विज्ञानकलाभाषाः पाठातिरिक्तविषयेऽपि प्रवृत्तास्ते सुशीलगुणावपि अनुसरन्ति नित्यं नानाकलाक्रीडेष्वपि सुशोभिताः सर्वत्र सर्वथा ते आत्मप्रभावैः ओषधिवने स्थापित प्रयोगशालासु सम्यक् प्रकाशयन्ति ते स्वप्रभावम् अत्रैवाधीतयन्तविद्यासु निपुणास्ते विदेशेऽपि उज्ज्वलयन्ति शालाप्रभावम्. Thank you, ma'am. About the lecture series. The emergence of the internet allows humans to follow two realms, their real life and the virtual world. With the search engines such as Yahoo, Google, and the video sharing sites such as YouTube, all information is now available at the people's fingertip. Now, growing world of cyberspace may also have negative effects on internet users. Cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems, networks, and data from extraneous attacks. It's also known as information technology security or electronic information security. The topics to be covered in this lecture series are Day 1, Governance, IT Security, Framework and Standards, Security Operations. In Day 2, IT Management and Project Management, Compliance and Risk Management, Operational Risk, IT Enablement Risk. In Day 3, Computer Forensic Investigation, Quality Assurance, Digital Image, Video, Audio. In Day 4, IT Audits. In Day 5, IT Security and Cyber Security. To welcome is to do the honor. To welcome is to Good evening to one and all gathered here. On behalf of Management and Computer Science Department, I welcome you all for the 5-day international lecture series on cybersecurity. I welcome our eminent speaker, Dr. Sampath Kumar Venkatachari, for this lecture series. Welcome you, sir. I welcome Principal Madam, Dean Sir, faculty friends, participants from various institutions, industrialists, research scholars for this lecture series. Once again, welcome you all. Thank you.
We could be delighted to have your queries in the chat box. A small instruction to the participants. At the end of the session, the quiz link will be posted in the chat box. Kindly submit the quiz with the reference ID. The questions will be based on the today's session. Better than 1,000 days of dilated studying is one day with a great mentor. Such a mentor is with us. Now I invite Mrs. R. Umadevi to give a brief introduction about the resource person. Please, ma'am. Thank you, Lalita. Good evening. Technology is best when it brings people together. I am honored to introduce the speaker of today's 5-day FDP lecture series on cybersecurity. Dr. Sampath Kumar Venkatachari is a researcher and currently employed in Grand Thornton, Botswana as a senior IT manager in management, specialization in virtual power plant and infrastructure, and MBA in information technology from Amity University, and has over 25 plus years of experience in the field of engineering and technology. His focus area is renewable energy, data science, cybersecurity, cyber warfare, AI, and virtual power plants, and has authored many research papers in the field. He spearheads IT and has conducted many compliance audits, IT risk, standard and compliance assessments in Africa. His interest and passion includes photographing wildlife. He has over 30 plus years of professional experience spearheading IT audits, penetration testing, cybersecurity compliance, compliance audits, cybersecurity audits, IT standard compliance, framework and controls, IT risk assessments, NIST, COBIT frameworks, spearheading the operation related to IT governance, IT strategies, IT risk, upgrades, network infrastructure, development and testing new technologies, cybersecurity research in energy sector, and he has published over 30 plus research papers in listed journals, conference on various topics related to virtual power plants, cybersecurity in energy, renewable energy, etc. He has conducted trainings on cybersecurity compliance, governance, and security. Adding feathers to his cap, he has done good number of certifications, which include Certified Information Systems Auditor, Certified Information System Manager, Certified in Risk and Information Systems Control, Certified in Enterprise Governance in IT, Certified Information Systems Security Professional, Cisco Certified Cyber Ops Professional, Certified Ethical Hacker CEH, VMware Certified Professional, Microsoft Certified Azure Cloud and Infrastructure Engineer, MCSC, MCSA, MCITP, MCTS. Sophos FortiGate Certified Professional, Certified Data Analytics Professional, etc. Indeed, we are very much lucky and honored to have you here for this lecture series, sir. Thank you very much for accepting our invitation. So thanks. Now the session is yours, sir. Thank you very much. I'm indeed honored and humbled by the long talk and lectures that I have had people say now. Let me quickly share my screen. Give me a minute. I hope my screen is visible. Can someone confirm it, please? Hello? Sir, your voice is okay. Is my screen visible? Oh, yes, sir. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Visible. The first screen come up. Yes, sir, visible. Okay, good evening. This is a small parable from Brihadaranyaka Upanishad. இது ஒரு parableன்னு சொல்லலாம். இதுக்கும் இந்த கவர்னன்ஸ்க்கும் ரொம்ப க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். கவர்னன்ஸ் மட்டும் இல்லை, இதோட நிறைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு.
you are what your deep driving desire is. As your desire is, so is your will. As your will is, so is your deed. As your deed is, so is your destiny. Destiny. இது வந்து பிருஹதாரண்ய உபனிஷத்துல இருந்து ஒரு வாக்கியம். இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம். இது இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு நம்ம வந்து ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சரி, அதுக்கு வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் வேண்டி இருக்கு. ஸோ இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் என்கிட்ட இல்லை. ஸோ இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் நான் என்கிட்ட இல்லைன்னா ஐ ஹாவ் டு அப்ரோச் சம்மன். ஸோ அந்த சம்மனுங்கிறது வந்து கேன் பி அன் இன்வெஸ்டர், கேன் பி அ வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் ஆர் சம்மன் இன் ஏ ஹை பொசிஷன். ஸோ இப்போ இவங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 5 to 10 minutes maybe you will get an appointment to say, okay, I'll give you an appointment for 10 minutes. In the 10 minutes kulla you have to explain your business or whatever the concept is. So அது வந்து எனக்கு பிடிச்சதுன்னா maybe I will invest in your business அப்படிங்கிற ஒரு இது உண்டு. இப்போ இதுல நம்ம போய் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். சாதாரணமான ஒரு இட்லி கடை போட போறோம். இட்லி கடை தான் ஒரு ப்ராசஸ். இட்லி கடையோட பேஷனை பொறுத்து தான் எல்லாமே. ஸோ இந்த இட்லி கடையோடைய பேஷன் வந்து நம்ம கேட்க போறச்சே ஒரு இன்வெஸ்டர் கிட்ட போய் பார்க்க போறோம். இட்லி கடை எல்லாரும் போடுவா, நிறைய காமனான ஒரு விஷயம்தான். ஸோ இப்போ போறச்சே இது ஒரு இன்டென்ஸ் காம்படிஷன் இருக்கும். ஏன்னா இது ஃபீல்டே அது மாதிரி ஒரு ஏரியா. ஸோ இதுல வந்து இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள நம்ம என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்போ அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், வாட் டிரைவ்ஸ் திஸ்? இந்த 10 நிமிஷத்துக்குள்ள ஒரு அட்டென்ஷன் ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்னா இஸ் யர் டிசைர் அண்ட் பேஷன். ஸோ இந்த 2 நாள் தான் வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு செல் யர் சேயிங் தட் ஓகே, நான் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் சக்சீட் ஆக போறேன். திஸ் இஸ் வாட் இன்வெஸ்டர்ஸ், திஸ் இஸ் வாட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட் எல்லாருமே பார்க்க போறாங்க. ஸோ குட் ஈவினிங், நமஸ்காரம், வணக்கம். என் பேர் சம்பத் குமார். நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு ஐடி ப்ரொஃபஷனல். ஆனால் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இஸ் மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு virtual power plants, energy sectorல, cyber security. These are my core areas. ஒரு டீப் டிரைவிங் ஆஸ் என்னன்னா ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபியில் ஒரு பேஷன் உண்டு. அது வந்து தட் இஸ் சம்திங் தட் ஐ செரிஷ். இந்த பேஷன் இல்லைன்னா அப்புறமா அதில் வேற ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம். ஸோ டைவிங் இன் டு த டாபிக்ஸ், டுடேஸ் டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் வி வில் பி கவரிங் இஸ் framework and standards. இது கொஞ்சம் இன்னைக்கு இது வந்து மோஸ்ட்லி இந்த சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸ் இஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஃப்ரேம்வொர்க் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து கோபிட் இல்லை என்ஐஎஸ்டி ஃப்ரேம்வொர்க்கை பேஸ் பண்ணி உண்டு. கோபிட்டுங்கிறது வந்து இஸ் எ ஃப்ரேம்வொர்க் விச் இஸ் டெவலப்ட் பை ஐசாக்கா. பிகாஸ் ஐ ஆம் அன் ஐசாக்கா ஸ்டூடெண்ட், அதை வந்து எக்ஸ்டென்சிவாக அப்ளை பண்ணுறது என்னுடைய ஒரு ஏரியா. ஸோ இதில் கவர் பண்ண போகிற இது கவர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப லிமிட்டட் டைம் தான் இருக்கு. டைம் பார்த்தோன்னா வந்து இஸ் ஆல்சோ இந்த ஏரியா இஸ் ஆல்சோ வெரி வாஸ்ட். ஸோ இந்த வாஸ்ட் ஏரியாவை ஒரு ஷார்ட் டைம்ல கவர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் கடினமான ஒரு வேலை. ஸோ என்னால் எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் ஐ வில் ட்ரை டு combine and say, okay, these are the areas that I can cover. So driving into governance. Governance na enna? So governance vandu is nothing but an accountability for protection of an assets in an organization. So governance is core to an organization. So the governance illa appadina any system can fail. For example, one of the biggest example that I can give from recent times is fall of Afghanistan. Afghanistan வந்து they were building up good governance in system and all of a sudden எல்லாமே வந்து it collapsed because of failure on the governance part to evaluate, control and analyze risks
அப்படிங்கிறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயமா மேல்நோட்டமா பார்க்கறச்சே சொல்லலாம். இதை வந்து இது கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் சிஸ்டம்ல வந்து ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எல்லா இடத்துலையுமே டிஃப்ரெண்டா அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஒரு இடத்துல ஒரு அது ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா எல்லாமே எவால்வேட் பண்ணி ஒரு டைரக்ஷன்ஸோட ஒரு கண்ட்ரோல்ஸோட எக்ஸிபிட் ஆகும். இந்த கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் வந்து நிறைய விஷயத்துல எல்லா விஷயத்துலையுமே உண்டு. கவர்னன்ஸ்ங்கிறது எல்லா விஷயத்துலையுமே உண்டு. பட் இதுல நம்ம வந்து கோரா கான்சென்ட்ரேட் பண்ண போறது வந்து ஐடி ரிலேட்டட் கவர்னன்ஸை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். இது மற்ற கவர்னன்ஸை பத்தி ரொம்ப பேச போறது இல்லை. அது வந்து இட் இஸ் நாட் இன் மை டொமைன் ஆஸ் வெல். ஸோ மோஸ்ட்லி இதில் எவால்வேட் பண்ணுறதோ இல்லை டைரக்ட் பண்ணுறதோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதோ இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட்லி பேஸ்ட் ஆன் ஐடி. ஸோ இந்த கவர்னன்ஸ் வந்து ஹாஸ் சம் ஃபியூ கோர் கொஸ்டின்ஸ். இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து என்ன கேட்போம் அப்படின்னா, ஜென்ரலாக ஆர் வி டூயிங் திங்ஸ் ரைட்? நம்ம பண்ணுற வேலையை கரெக்டாக பண்ணுறோமா? இது நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் லே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு. ஸோ ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரே இருக்கு. ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டைரக்டர் வச்சு ஒரு டாப் மோஸ்ட் பொசிஷன்ல ஒரு டைரக்டரோ இல்லை சிஇஓவோ இருக்காரு. அவர் கீழே வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஆஃப் செயின் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உண்டு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, சீனியர் மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க. So each and everyone has got an accountability and a responsibility. So in the responsibility and reporting structures, if a person from the lowest of the rank goes and reports to the CEO of the organization, illa idu madri adu thappu idu pandrathu right adu. So in between irukra and the chain is breaks. True, adula வந்து you should have access in a management from a management perspective பார்த்தோம்னா even the least of the workers should have access to CEO. That is the new corporate governance structure that is employed across the globe. அப்படி இல்லை அப்படின்னா a person who has got no right or sorry போய் ஒருத்தன் வந்து அவனுடைய ஆதங்கத்தையோ அவனுடைய வே ஆஃப் தாட்டையோ எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியலன்னா that organization is going to have a failure at some point of time. So இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கொஸ்டின். ரெண்டாவது கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா, நம்ம பண்ற வேலையை கரெக்டா பண்றோமா? இது கரெக்டான ஒரு சிஸ்டம்ல ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ள இருக்கிற இதுல பண்றோமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது. ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா கூட that also explains pretty well, very clearly saying that okay, இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் லே பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ஐடியை பொறுத்தவரையிலும் இப்படிதான் சில ஏரியாஸ் ஹேண்டில் பண்ணும். ஒருத்தருக்கு வந்து a person who is doing a data entry should not have an access to XYZ systems அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அது வந்து இட் இஸ் a control. ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இஸ் இட் எக்ஸசைஸ்ட் இன் த ரைட் வே? அதை நிறைய விஷயத்துல அந்த கண்ட்ரோல்ஸ் ஃபெயில் ஆகும். ஃபெயில் ஆகிற விஷயங்கள் என்னன்னா, எனக்கும் என் கூட அந்த என்னுடைய கலீக் வந்து ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காரு, அதனால நான் அவருக்கு வந்து இதை ஆக்சஸ் கொடுத்தேன், அதனால இவர் இதை பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இட் டசன்ட் ஆக்சுவலி ஒர்க் இன் அ பிக் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த வேஸ் வி லுக் அட் திங்ஸ். ஸோ இன்னொரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம பண்ற விஷயம் வந்து கரெக்டா பண்றது வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் அக்செப்ட் ஆகுதா, அதோடைய பெனிஃபிட்ஸ் நமக்கு ரீப் ஆகுதா? இந்த queries-லாம் primary questions that we generally answer in a governance from a governance point of view. ஸோ கவர்னன்ஸை பொறுத்தவரையிலும் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. அதுக்கு முக்கியமானது வந்து என்னன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸுங்கிறது is set of rules and regulations that are laid out. ஒரு கான்செப்சுவல் ஸ்ட்ரக்சர்னு கூட சொல்லலாம். அதை வந்து எப்படின்னா ஒரு பிரிக் ஒர்க்கும் போனாங்க. ஸோ இந்த பிரிக் ஒர்க் அப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டுறச்ச எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பிரிக்கா எடுத்து வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை பில்ட் பண்றோமோ அந்த மாதிரி
framework is something related to building a small house. So on a house build pannona, there is some structure. Standards அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்? நம்ம ஒரு கார்ப்பரேட் என்வாயன்மெண்ட்ல வேலை பார்க்குறோம், என்ன பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அப்போ அடாப்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்தவரையிலும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து அதை தான் டிஃபைன் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு, நிறைய மற்றபடி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லேயும் நிறைய விஷயங்கள் உண்டு. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரேம் ஒர்க், ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபெயில் ஆகும், ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபெயில் ஆச்சுன்னா கவர்னன்ஸ் ஃபெயில் ஆகும். டோட்டலாக இது எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஏ செயின். அந்த ஸோ ஒரு செயின்ல ஒரு இடத்துல பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் எ ஓவரால் outright failure on the part of governance, on the part of management அப்படிங்கிறது வந்து சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லிடலாம். இப்போ இதுல வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னோம்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஆண்டவனாசிரமம் காலேஜையே ஆடிட் பண்ண வரேன். ஸோ ஆடிட் பண்ணுற விஷயங்கள்ல அடிப்படையாக சில கேள்விகள் கேட்குறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நான் பார்க்குறது வந்து ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எனக்கு வந்து சரி நான் பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் பார்க்க போகிறேன். ஸோ எனக்கு இந்த ஆண்டவனாசிரமம் காலேஜில் வந்து எவ்வளோ பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் கொஞ்சம் லே அவுட் பண்ணி எனக்கு உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன். ஸோ ஆஸ் அன் ஆடிட்டர் அதுக்கு யாரோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் அசைன் பண்ணியிருப்பாங்க காலேஜ்லேருந்து. அவங்க வந்து தே கோஆர்டினேட் அண்ட் தே சே தீஸ் ஆர் த பாலிசிஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் தட் வி ஆர் adherent to அப்படின்னு சொல்றது வந்து இது. த வெரி செகண்ட் திங் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து கேட்க போகிறது இந்த பாலிசிஸ் எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த பாலிசிஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ட்ரிவன் ஆயிருக்கா, எல்லாருக்கும் புரியுறதா இந்த பாலிசிஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் பாலிசிஸ் என்ட்ரி பாலிசி டு த காலேஜ் அப்படின்னா ஸ்கூல் லெவலில் கூட இட் இஸ் ட்ரிவன், அந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவலில் கூட இட் இஸ் ட்ரிவன். ஸோ அந்த பாலிசி வந்து என்ட்ரி லெவலில் கூட அந்த வந்து பாலிசியை சரியா அடாப்ட் பண்ணலைன்னா தட் மீன்ஸ் தெர் இஸ் அ ஃபெயிலியர் ஆன் த பார்ட் ஆஃப் த கவர்னிங் பாடி ஆஃப் த மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் த பாலிசி. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து தேர் மை பி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே போட்டு இது பண்ணிருக்கும். ஸோ இதில் ஐடியை பொறுத்தவரையிலும் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் விச் ஆர் அப்ளிகபிள். இதில் ஒரு 7-8 கண்ட்ரோல் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்டாக இருக்கிறது என்னன்னா, நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெக்னாலஜி அவங்களுடைய வேரியஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து இஸ் வெல் டிஃபைன்ட். அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் கிளியர் கட்டாக இருக்கும். ஒரு அடிப்படையா ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி இல்லை செக்யூரிட்டி அப்படின்னு எடுத்தோம்னா இந்த செக்யூரிட்டிக்கு இவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு, இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்குள்ள இதெல்லாம் என்ன ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு, இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்குள்ள 1, 2, 3, 4 ஆர் த ஏரியாஸ் தட் வி நீட் டு கவர் அப்படிங்கிறத ரொம்ப கிளியராக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நேஷனல் இந்த NIST ஸ்டாண்டர்ட்ஸை பார்த்தோம்னா இட் இஸ் வெல் நோன் அண்ட் இட் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட். இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ம்ஸ் இப்போ இந்தியாவிலலாம் பார்த்தோம்னா தே அடாப்ட் டு சம் சார்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஃப்ரம் an NIST பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, பிகாஸ் எல்லாம் அவங்களுடைய கிளைண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து மேபி பேஸ்ட் ஃப்ரம் US ஆர் அதர் ஏரியாஸ். த செகண்ட் மோஸ்ட் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் என்னன்னா ISO 27001 அண்ட் கோவிட் வந்து இஸ் an ISACA based framework. மூணுமே இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் வந்து ஆர் வைட்லி யூஸ்ட் அக்ராஸ் த குளோப். இப்போ மோஸ்ட்லி இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா, ஆஃப்ரிக்கன் ரீஜன்ஸ் எல்லாம் பொறுத்தவரை தே அடாப்ட் டு ISO 27001 ஃப்ரேம்ஒர்க் அண்ட் சம் பிக் ஆர்கனைசேஷன் இப்போ குளோபல் என்டிட்டியாக இருந்ததுன்னா தே அடாப்ட் இதர் NIST ஆர் கோவிட். ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து சில விஷயங்கள் உண்டு இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லையும். இப்போ கமிட்டி இது கோசோங்கிறது வந்து கமிட்டி ஆஃப் ஸ்பான்சரிங் ஆர்கனைசேஷன் விச் இஸ் அ ட்ரேட் கமிஷனுடைய ஃப்ரேம்ஒர்க். இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்டென்சிவாக யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை. அதே மாதிரி அந்த ஆக்டேவ் ஃப்ரேம்ஒர்க்கும் மற்ற எங்கேயும் யூஸ் பண்ணி நான் பார்த்ததில்லை. இட் இஸ் மோஸ்ட்லி வைட்லி யூஸ்ட் ஒன்லி அக்ராஸ் US அண்ட்
யூகே அந்த மாதிரி ஒரு சில ஏரியாக்களில் தான் இதை பார்த்துருக்கேன். அட்லீஸ்ட் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ் இட், தட் இஸ் ஆல். பட் இதில் எக்ஸ்டென்சிவாக என்னுடைய ஆடிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை என்னுடைய ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் இதுவோ இதில் எதுவுமே நான் பண்ணது கிடையாது. ஸோ இதை ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐடியை பொறுத்த வரையிலும் ஒரு 5 கோர் என்டிட்டி தான் இருக்கு. ஸோ இந்த கோர் என்டிட்டியை பார்த்தோம்னா ஐடென்டிஃபை, ரெக்கவர், ப்ரொடெக்ட், டிடெக்ட், ரெஸ்பாண்ட் அண்ட் ரெக்கவர். இது ஒரு 5 ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் தான் வந்து இந்த 5 கோருக்குள்ள தான் எல்லாமே இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் மாடல்ஸ் எல்லாமே டிபெண்டா இருக்கும். இதுல இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சில பேருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி அதோடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும், அதோடைய ஒவ்வொரு மாதிரி அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ இதுல காமன் அண்ட் ஆக்சசிபிள் லாங்குவேஜ்ல பேசிக்கா ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அண்ணா நேஷனல் காலேஜ்லயோ இல்லை நம்ம காலேஜ்லயோ அங்கேயோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் டிசைன் பண்றோம். அந்த டிசைன் பண்ற ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து எல்லாருக்குமே புரியற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அடிப்படை ரூல். ஆனா இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஷுட் பி ட்ரில்ட் டவுன் டு த பாட்டம், ஃப்ரம் டாப் டு பாட்டம். இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கை புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப எசென்ஷியல் இன் ஐடி. காரணம் என்னன்னா, ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரோல், every person plays a vital role in terms of இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே they play a vital role in protecting IT and its environment. ஸோ ரெண்டாவது இது பார்த்தோம்னா இட் ஷுட் பி, இப்போ டெக்னாலஜிஸ் ஐடியை பொறுத்த வரையிலும் இட் சேஞ்சஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டே, எவ்ரி மினிட். ஸோ இஃப் யூ லுக் அட் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் ஐடி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1950s to 1990s, the process of IT development or IT or technological development was roughly about say 20%. 20% கூட இருக்காது, அதோட கம்மியா இருக்கும், maybe 10 to 15% வச்சுக்கலாம். That is how slow the development of IT from 1950 to 1990s or mid 90s, late 90s was. But come year 2000, it really boomed. And boom ஆன காரணம் வந்து Y2K ப்ராப்ளம், அந்த ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு it actually started a big fiasco. அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுடைய ஐடி டெவலப்மெண்ட் was very very minimal. 85ஸ்லாம் 80s mid 80s mid 90ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா the maximum used database in India was maybe perhaps database len எடுத்துனோம்னா DBase or Fox Pro இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இயர் 2000 வரும்போது actually there were so many people who got trained by different companies just for addressing a small problem. So that problem actually created a boom across the sectors. So between 2000 and now, the development of IT has gone up at least by 2000%. அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவ்வளோ ஸ்பீடா அது வந்து it has changed. And the contributing factor to this change is not because of so many IT professionals. It is also because of skill development in various stages. So for example, private players played a major role in terms of skill development. So for example, there are many companies. இப்போ நம்ம காலேஜ்ல ஒன்று படிக்கிறோம், அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறத போறச்சே ஒரு விதமா we look at it, we look at things. So on the applicability in பார்க்கறச்சே it was mostly the private sector which stepped in their resources and they trained people to actually develop technologies. So in the technology evolution pathona, it has been drastically up. So in the each and every phase, every cycle also has had a major work in terms of development of frameworks and standards and risks matrix.
ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா நார்மலி ஹவு இட் இஸ் டிசைன்ட் இஸ் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி டிசைன் பேஸ்ட் ஆன் ஒரு ஈவெண்ட் இல்லை ஒரு ரிஸ்க் பேஸ்ட் ஃப்ரேம்ஒர்க்கை தான் மோஸ்ட்லி எல்லாருமே எல்லா ஆர்கனைசேஷன்ஸுமே டெவலப் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ரீசன் டு இட். இதை பற்றி பார்க்கும்போது நாளைக்கோ நம்ம நாளைக்கு ரிஸ்கை பற்றி பார்ப்போம். ரிஸ்கை பற்றி பார்க்கறச்சே ஐ வில் ஹைலைட் யூ ஆன் all these risk-based things. So the fourth important point இதில் என்னன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி தான் ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் இருக்கணும். ஸோ நான் ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க் டெவலப் பண்ணுறேன், அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து ஒரு லிமிட்டட் ஏரியாவில் மட்டும்தான் இட் இஸ் அடாப்டபிள், இல்லை நான் என் செக்டருக்குள்ள எனக்கு மட்டும்தான் இது அடாப்டபிள் அப்படின்னா தென் ஐடி ஆஸ் எ ஹோல் வந்து என்னன்னா அது இட் டசன்ட் ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரெட் வெல் in terms of understanding the framework. So இப்போ simplest example வந்து octave model எடுத்துனோம்னா octave model is not widely known. It is known but it is not widely known because it was developed with a specific purpose. So in the frameworks அப்போ why is NIST or la COBIT framework or la ISO 27001 is more of has a wider reach அப்படின்னா it is more flexible to understand and adapt in respective countries. The frameworks should not be just a document, it should be a living document. The living document அப்படின்னா it should actually be used in the right way. இப்போ ஒரு framework இருக்கு, ஆனா இந்த framework நான் வந்து அடாப்டே பண்ணல அப்படின்னா that framework is of no use. ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல framework plays a very very vital role. ஸோ இதுல வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருமே ஒரு ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் டிசைட் பண்ணியிருக்கும் போது இந்த கோபிட் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு NIST ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆகட்டும், இல்லை ISO 27000 ஆகட்டும், ஆல்மோஸ்ட் ஆல் செக்டர்ஸ் வேர் இன்வால்வ்டு. இதில் பப்ளிக் செக்டர் வாஸ் இன்வால்வ்டு, ப்ரைவேட் செக்டர் வாஸ் இன்வால்வ்டு, அகடமிக் செக்டர் வாஸ் இன்வால்வ்டு. ஸோ இவங்க எல்லாருடைய கம்பைன்ட் எஃபர்ட் தான் இஸ் த ஃப்ரேம்ஒர்க் ஃபார் தீஸ் ஏரியாஸ். ஸோ இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா it should be put to use in a proper way, and it is guided by many perspectives. So the guide and perspectives எல்லாம் வந்து is just not because of இல்லை நான் வரேன்னா ஒரு அடாப்டபிலிட்டி ஒரு கம்ப்ளைன்ஸுக்காக பண்றேன் அதுக்காக இதை பண்றேன் அப்படின்னா then it doesn't really make sense. The core to frameworks அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த கோர் ஏற்கனவே இந்த ஒரு 5 கோர் தான் ஐடென்டிட்டி, ப்ரொடெக்ட், டிடெக்ட், ரெக்கவர். இது இந்த 5 பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கு. இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் வந்து ஜென்ரலா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் வந்து இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் அவுட்கம் டு வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் த கோர், எதுக்காக இது இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்கம் இருக்கணும் இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ல. ஸோ அதே மாதிரி இது எல்லாருக்கும் புரியணும். இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் வந்து கடைசியில இருக்கிற ஐடி டெக்னீஷியன் வரையிலும் அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் புரியணும். ஸோ அந்த ஐடி டெக்னீஷியனுக்கு அந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் புரியல அப்படின்னா தென் த ஃப்ரேம்ஒர்க் இஸ் as good as nothing. அது வந்து சும்மா தூக்கி ஒரு டஸ்ட்பின்ல போட வேண்டியதுதான். அதே மாதிரி தான் இட் அப்ளைஸ் டு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், இட் அப்ளைஸ் டு சைபர் செக்யூரிட்டி, இட் அப்ளைஸ் டு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஐடி. ஸோ இது வந்து இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எடுத்துனோம்னா இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபிகேஷன், இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஐடி ஆடிட்ஸ், இட் இஸ் அப்ளிகபிள் டு சைபர் செக்யூரிட்டி. இந்த எல்லா என்வாயன்மெண்ட்டுக்குமே இந்த ஃப்ரேம்ஒர்க் மாடல் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா ஐடியை பொறுத்த வரையில ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சரை நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இது எல்லாமே ஃப்ரேம்ஒர்க் பேஸ்டு தான். ஸோ இன்னைக்கு பேசுறது பூராவே எல்லாமே ஃப்ரேம்ஒர்க் ரிலேட்டட் தான். ஸோ டெப்த்தாக நாளைக்கு தான் வந்து when we go forward we will be looking at what is individually from a risk point of view, what is individually from an IT audit point of view, இல்லை cyber security point of view. Security architecture அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is a small area where principles, methods, models இதெல்லாம் வந்து டிசைன் பண்றோம். ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஷுட் மீட் வித் த என்டர்பிரைஸ்
objectives or the enterprise goals. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பிரைமரி டிரைவர் வந்து என்னன்னு பார்த்தோம்னா பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ். இப்போ ஒரு பெரிய இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனி இருக்கு. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் கம்பெனியில் ஐம் கோயிங் டு பி சர்வீசிங் ஒரு டேக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸுக்காக ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் த டிரைவர் ஆர் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த கம்பெனி இருக்கச்சே தென் இட் ஷுட் ஹாவ் எ டிட்டர்மைன்ட் அப்ரோச். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து டிரைவ்ஸ் த ஆர்கிடெக்சர் பிளானிங் in terms of security, in terms of operations, in terms of ஒரு எல்லா விதமான டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸோ டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட்லேயோ எல்லாத்துலேயுமே. ஸோ இந்த செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த என்டர்பிரைஸ் கோல் ஷுட் அலைன் வித் பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்னு சொன்னதோட அதை எப்படி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ண போகிறோம், இந்த டிரைவர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் செக்யூரிட்டிக்கோ இல்லை பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸுக்கோ அலைன் பண்ணுறோங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் அலைன் பண்ணுவாங்க, தென் தே லீவ் அவுட் தேர் ஆர் ஏரியாஸ் வேர் அந்த கிரே ஏரியாஸ் அப்படிம்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் some may take software development. Okay, it's just a software development. அதில் என்ன இருக்கு செக்யூரிட்டி பார்க்கறதுக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் உண்டு. ஐ ஆம் a very small company. நான் இந்த கம்பெனியில் வந்து it is just a pilot project that we are trying to do and sell a product. ஆனால் அதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி கன்சர்ன்ஸோ இல்லை அதில் இருக்கிற ஏரியாஸ் ஆஃப் கிரே ஏரியாஸோ அது நமக்கு புரியல அப்படின்னோன்னா தென் இட் இஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அ பிகர் ப்ராப்ளம். ப்ராப்ளம் இஸ் தட் த ப்ராடக்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு செல். சிம்பிள். ஸோ இதில் மூணாவது ஆப்ஜெக்டிவ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட அலைன் ஆகும். ஸோ இந்த அலைன் பண்ணுறச்சு இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட அலைன் பண்ணுறது, இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் இதை டிசைனே பண்ண இதுவே சொல்கிறது. இந்த ஆப்ஜெக்டிவை ட்ரைவ் பண்ணுறதே இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோடைய அலைன்மெண்ட்டோட சேர்த்து தான். ஸோ அதில் வந்து இந்த பிஸ்னஸ் நீட்ஸோ இந்த கோல்ஸோ அதோட ப்ராப்பராக அலைன் ஆகலை இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட அப்படின்னா தென் இட் இஸ் அ பிக்கர் ரிஸ்க். ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணினா கூட ஒரு ப்ராப்பரான செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் இல்லை. நான் வந்து இட் இஸ் ஓகே டு ஹாவ் எ மினிமம் செக்யூரிட்டி பிளான் டு ப்ரொடெக்ட் த நீட்ஸ் ஆஃப் த firm. Initially it will work. As the firm grows, this needs to be revised, reviewed. அது ஒரு பீரியாடிக்கல் மானிட்டரிங் வேணும். இது எல்லாமே வேணும். அது எதுவுமே இல்லைன்னா இந்த செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் பிளானிங்கோ இல்லை இந்த ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் ஆப்ரேஷனல் பிளானிங்கோ எல்லாம் இட் வில் ஃபெயில் அவுட் ரைட். ஸோ இதில் ப்ராப்பராக ஒரு பாப்புலர் மாடல்ஸ் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓப்பன் குரூப் ஆர்கிடெக்சர் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் அண்ட் வைட்லி யூஸ்ட் ஆர்கிடெக்சர் அக்ராஸ் த குளோப். அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஒரு செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் நிறைய யூஸ் பண்ணுறது என்ன ஓப்பன் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் தான் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் ஆஸ் வெல். செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் எதுக்காக வேணும், எதுக்காக அதோடைய அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கறச்சே செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் வந்து இட் அட்ரஸஸ் ஒரு மினிமைசஸ் த வீக்னஸஸ் இன் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா. இதில் இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் பேசிட்டு இருந்தோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டேக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். டேக்ஸ் கம்ப்ளைன்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து என்னுடைய காஸ்ட் வந்து இஸ் அபவுட் $100,000 இல்லை $1 million வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அதில் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட் வந்து ஒரு இஸ் அபவுட் 60 or 70% ஆஃப் த காஸ்ட் இஸ் டுவர்ட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுருந்தால ஒரு 10% or 20% is allocated to the security and other things. இப்போ இந்த டெஸ்டிங் ஃபேஸில் the cost is always minimum. இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த டெஸ்டிங் ஃபேஸுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு வல்னரபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஒரு கேதரிங் ஃபேஸ்க்குள்ளேயே நம்ம வந்து ஒரு வல்னரபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த ஏரியாஸ் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், இதெல்லாம் பக்ஸு
அப்படின்னா அதோடைய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப மினிமமா இருக்கும் ஃபிக்ஸ் பண்றது. பட் அதுவே வந்து நம்ம ஒரு குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டெஸ்டிங் பண்றச்சு அதை டெஸ்ட் பண்ணோம்னா அதோடைய காஸ்ட் ஆக்சுவலி டபுள்ஸ் அப் பண்ணிச்சு. இட் வில் கோ ஈவன் 3 or 4 times அப். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு 1 million ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டெஸ்டிங் ஃபேஸில் வந்து சேஸ் அபவுட் $100 தான் எனக்கு செலவாகுது இனிஷியலாக பக்கை வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு வச்சுருந்தோம்னா it goes up by at least in the quality assurance phase la வந்து it goes up at least to say about $500 to $600 per hour. இது வந்து hourly basis உடைய ஒரு calculation. It is not based on individual இது. So it is very important because இது வந்து it saves money when we identify bugs and things initially, even during the software development area. Effectively பார்த்தோம்னா ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் only saves money, it can also lead to lot of developmental it will minimizes the developmental errors. ஸோ இப்போ இதுவே வந்து ஒரு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நான் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன், கஸ்டமருக்கு வந்து it has been installed, the customer has been working on it and he sees over so he sees so many problems in the software. அப்படின்னா the cost of fixing those at the customer's level இருக்கும்போது it increases by at least about 2,000 to 3,000%. That is because எல்லாமே it will become an on-site fixation and we'll have to understand each and everything individually to address those bugs and errors. ஸோ இதில் மூணாவது முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் ஆல்சோ மினிமைசஸ் த இவெண்ட் ஆஃப் பிரீச். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ரிஸ்கை வந்து இது வந்து பயங்கரமாக குறைக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா வல்னரபிலிட்டிஸ். இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேரில் ஒரு பக் இருக்குது, ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருக்குன்னா இட் வில் பி எக்ஸ்ப்ளாய்டட். தட் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ரூல். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நான் பார்க்குறேன், எனக்கு வந்து நான் அந்த சாஃப்ட்வேரை டெஸ்ட் பண்ணேன்னா நான் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த இதில் பக் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் இட். தட் இஸ் மை ஃபண்டமெண்டல் கோல். ஏன்னா எனக்கு எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணேன்னா ஐ கேன் ஹாவ் த கண்ட்ரோல் ஆன் த ஃபர்ம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் இதை பண்ணேன். ஸோ இதுலயே வந்து கவர்னன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தோம்னா ஒரு செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ்லேயும் நிறைய ஏரியாஸ் உண்டு. ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து எதுக்காக வை இஸ் எ செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் ஏரியாங்கிறத கவர்னன்ஸில் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ஃபார் ப்ரிவென்டிங். ப்ரைமரி காஸ் வந்து இஸ் டு டிட்டர் someone from attacking your firm or someone to say, okay, let me see what best I can do to prevent. Second most important thing is to say, okay, there has been a breach. அதை வந்து நான் டிடெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த டிடெக்ட் பண்ண அந்த ப்ரீச்சை வந்து நான் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறேன், எப்படி அதை மானிட்டர் பண்ணுறேன், அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ செக்யூரிட்டி கவர்னன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். இதுக்கு தனியாக ஒரு கவர்னன்ஸ் மெக்கானிசமே இருக்கு. ஸோ கவர்னன்ஸ் மெக்கானிசம்னு பார்த்தோம்னா okay, I have an incident response team, 1 incident response team, 2 incident response team, 3. Over a team has got specific work and task to do, accountability undu, responsibility undu, ellame undu. idhula communicationukkum thaniya ஒரு இது உண்டு. இந்த கம்யூனிகேஷன் எக்ஸ்பர்ட் தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுமே தவிர as an incident responder நாம இதை கம்யூனிகேட் பண்ணேன்னா அது வந்து it actually doesn't work well in an organization. Because in a communication, if the communication goes wrong, the entire company's reputation, everything will go down in a matter of minutes. So in the security operations உடைய focus area அப்படின்னு பார்த்தோம்னா mostly எல்லாம் controls and forensics தான். So the controls and forensics வந்து it accounts for about 62% of security operations ஒரு security operations centerல. இப்போ ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்னா I did an audit for one of the biggest regulators in Nigeria. So regulators they control, they allocate spectrum, they do almost everything in Nigeria. அவங்களுக்கு ஒரு ஆடிட் பண்ணும்போது
we noticed that they didn't have a proper security operations center அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So one of our recommendations was that they should have a security operations center. So in the security operations center அப்படிங்கறச்ச what actually happens is எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உண்டு இதுல. They may be a CIO, they may be a chief responder, they may be chief incident response team, ஒரு red team, blue team, எல்லாமே இருந்தா கூட அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் ப்ராப்பரா எஃபெக்டிவா ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம்னா there should be coordination. So இந்த coordination comes from governance and frameworks. இந்த framework ப்ராப்பரா இல்ல, governance framework இது சரியா இல்லை அப்படின்னா இது எதுவுமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் இல்லாம தான் வேலை செய்யும். ஸோ இதுல செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங்னு பார்த்தோம்னா மானிட்டரிங் அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், அண்ட் தட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் 58% across the globe. And network and system administration is the most least. அதோடைய administration is less than 40 to 48%. இதுல இந்த areas of security operations focus area எல்லாம் it depends on individual controls and policies, procedures, frameworks adapted by respective organizations. ஒவ்வொருத்தருடைய பாலிசிஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம், ஒவ்வொருத்தருடைய ரெஸ்பான்ஸ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். அதனால தான் இப்போ ஒரு ஆடிட்டோ இல்லை ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டோ போகிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபர்ம் ஃப்ரம் அ மேனேஜ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் ஃப்ரம் அ கவர்னன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இது ரெண்டும் பண்ண முடியல அப்படின்னா த என்டையர் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட்டோ இல்லை என்டையர் ஆடிட் வில் கோ ஃபார் அ டாஸ். அது எதுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ கடைசியில் நம்ம ஆடிட் பண்ணியும் இல்லை ரிஸ்க் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணியும் ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பண்ணியும் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் சரியா போகாது. ஸோ த ரியல் ரிஸ்க் உடைய ரியல் ரிஸ்கோ இல்லை ரியல் ப்ராப்ளம்ஸோ இட் வில் நாட் எஃபெக்டிவ்லி கம் அவுட். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் கவர்னன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தோம்னா இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் ஷுட் ஹாவ் எ வெரி வைட் base to understand. ஸோ பேசிக்கலா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜென்ரலா இப்போ ஒரு ஃபர்ம்ல போய் இப்போ ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் வி டூ இஸ் டு மீட் வித் த மேனேஜ்மெண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் உங்களுடைய பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு. தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஐ செட் அபவுட் ஃப்ரேம்வொர்க்ஸ். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் கோல்ஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஷுட் பி வெல் டிஃபைன்ட். If the management itself, the board of directors are not very clear about business management, business goals and objectives, the entire firm has actually failed from a governance perspective. So இதுல நிறைய challenges உண்டு இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ்ல பார்த்தோம்னா. செக்யூரிட்டி from a governance perspective நிறைய challenges உண்டு. விசிபிலிட்டியே ரொம்ப மினிமமா இருக்கும். சில சமயம் ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும், அலர்ட்ஸ் ரொம்ப மினிமமா இருக்கும், ஒயிட் நாய்ஸ் ரொம்ப மினிமமா இருக்கும். இதுல இந்த ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாம் should be looked into very closely. ஸோ இப்போ லிமிட்டட் விசிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் சென்ட்ரலைஸ் சாரி ஏதோ நாய்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, ஹலோ ஹலோ Suresh Raja sir, can you mute your audio? Yes sir, yes sir. You can continue sir. Thank you. Thank you, sir. I think there is a noise or something. Okay. So limited visibility அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சென்ட்ரலைஸ்ட் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர் இருக்கு அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரலைஸ்ட் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர் need necessarily not have access to almost all organizational systems. காரணம் என்னன்னா different departments will have their own different IT heads or areas. For example, software developmentல இருக்கிற ஏரியாலேயே எடுத்துனோம்னா someone will say that I control only the mainframe access, அதனால நான் அந்த mainframe access உடைய சிஸ்டம்ஸ் மட்டும்தான் பார்ப்பேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ பட் அதே மாதிரி வேற ஒரு இடத்துல வேற மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ இதுல நிறைய ஆர்கனைசேஷனல் சிஸ்டம்ஸ்ல சென்ட்ரலைஸ்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ல இட் வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் ட்ராபேக்ஸ்.
அதில் வந்து it will include endpoints as well, endpoints or encrypted data or systems controlled by third parties. அதுக்கெல்லாம் வந்து we really don't have a wide say. இப்போ இதில் என் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இஸ் யுவர் லேப்டாப்ஸ், யுவர் டிவைசஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிஸ்டம் இன் சே a system controlling a nuclear power plant la ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. அந்த சிஸ்டம், all those systems will be isolated, they will have their own controllers, எல்லாமே இருக்கும். பட் ஆனால் ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் வந்து if it is vulnerable, it is vulnerable to the whole organization in that particular department. ஸோ அது வந்து இந்த சென்ட்ரலைஸ் செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸுக்கு வந்து அது தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. அதே மாதிரி இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி ரிஸ்க் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்னா தேர்ட் பார்ட்டி ரிஸ்க் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா தேர்ட் பார்ட்டி வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் will have an agreement with say XYZ company to say these are the services that you will provide. So a third party mostly will have his own way of saying things to say these are the areas that we will cover, we will not cover certain areas. So அதில் அப்போ முக்கியமான ஏரியா, ஒரு கிரே ஏரியா என்ன அப்படின்னா எக்ஸிட் கிளாஸஸ் ஆர் ஆப்ரேஷன்ஸ். இது சில நான் எவ்வளவோ கம்பெனி ஆடிட் பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளவோ இது பார்த்துருக்கேன். அதில் எல்லாத்துலேயுமே when we look at a third party agreement அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த எக்ஸிட் கிளாஸில் வந்து it will always mostly be on the side of either the third party to say, okay, we are the ones who provide the service, so we control the exit அப்படிங்கிற மாதிரி. அது ஒரு நியூட்ரல் கிளாஸாகவே இருக்கிறதுக்கு வந்து அது ஒரு 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 சர்வே எடுத்தோம், ஒரு 1000 பேரை ஒரு சர்வே 1000 கம்பெனியை சர்வே எடுத்தோம்னா about 50% will fail in terms of saying that only that it is the third party who will actually have control on the system. ஒரு 50% தான் வந்து will say, okay, it is a neutral agreement அப்படிங்கிற மாதிரி. So those are areas which are actually very gray areas which create a lot of problems in terms of legal compliance and other risks. So இது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஒயிட் நாய்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு எஸ்ஓசி சென்டர், ஒரு எஸ்ஓசி வந்து செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ல வந்து ஒரு எக்கச்சக்கமான வால்யூம் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். டேட்டா வந்து some of them will be significant and most of the data வந்து insignificant இருக்கும் from a security point of view. அதுக்கு தான் வந்து we use security in a SIEM எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, security information event management tools. இதெல்லாம் யூஸ் பண்ற காரணமே எதுக்குன்னா to filter out these false alerts, false positives and false negatives. இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் அ டீப் இன்சைட் இன்டு அனாலிட்டிக்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம். இப்போ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு எஸ்ஓசிலையும் பார்த்தோம்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் டீமே இருக்கும். சில ஏரியாவில் அவங்களுடைய வேலையே இந்த டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுறது தான். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, சே ஒரு XYZ கம்பெனி ஹேஸ் எ next generation firewall. இந்த firewall traffic எடுத்து பார்த்தோம்னா it will say ஒரு செகண்டுக்கு it will say I'm hitting about ஒரு 10 hits அப்படி ஒரு சைட்டுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது எல்லாமே வந்து we have to check each and everything from a firewall perspective. ஸோ இதில் வந்து சிலதெல்லாம் நல்லா ஆக்சுவலாக it will be genuinely good and நிறைய ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும், ட்ரூ பாசிட்டிவ்ஸ் இருக்கும், ட்ரூ நெகட்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் டீம் ஜென்ரலாகவே இருக்கும். ஸோ இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு ரியல் அலர்ட் இருக்கும்போது இஃப் த டீம் டசன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் இஸ் எ ரியல் அலர்ட், it becomes a huge risk on the organization itself. So ipo security, the next thing on this is that it is security eppadi mature ஆகுது அப்படின்னா இதை பற்றி கொஞ்சம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் மினிமமாக பேசியிருந்தேன். இது என்ன அப்படின்னா ஒரு 5 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 5 டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோமே. அதில் வந்து ஒரு இனிஷியல் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு டெவலப்பிங் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு டிஃபைன்ட் கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மேனேஜ்டு கம்பெனின்னு வச்சுக்கலாம்.
இல்லை ஒரு ஆப்டிமைசிங் கம்பெனின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதில் வந்து மினிமலஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஏரியாஸில் தான் இவங்க இந்த மினிமலிஸ்டோடைய இதெல்லாம் இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து இந்த செக்யூரிட்டி வந்து பெரிய கன்சர்னாகவே இருக்காது. அவங்க கிட்ட இருக்கும், என்ன இருக்கும், பேசிக்காக ஒரு பெரிமீட்டர் ஃபயர்வால் இருக்கும். ஆனால் பெரிமீட்டர் ஃபயர்வாலோட ஒரு ஆன்டிவைரஸ் வச்சுட்டு இருப்போம். அது எனக்கு போகிறோம், அதுக்கு மேலே எனக்கு அது தேவையில்லை. அதாவது அந்த ஃபயர்வாலை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு கூட யாரும் ஒரு நெட்வொர்க் எக்ஸ்பர்ட்டோ இல்லை ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு அனலிஸ்டோ எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி செக்யூரிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸில் இவங்கெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. பட் ஆஸ் தே க்ரோ they have to have solutions in place. இப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படின்னா இனிஷியலாக இட் மே சவுண்ட் குட் ஃபார் மேபி அபவுட் a year or two. But as he starts getting noticed in the market, he becomes vulnerable. ஸோ அப்போ இதை வந்து இந்த இத்தினோண்டு மினிமமாக இருக்கிற ஒரு செக்யூரிட்டியோ மினிமமாக இருக்கிற ஒரு இதையோ வச்சுட்டு எல்லாம் ஓட்ட முடியாது. He has to develop and he has to actually say, okay, these are areas, my gray areas, இதுக்கு ஒரு இந்த ஏரியாஸ்லாம் நான் அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு. ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து இந்த டெவலப்பிங் ஆக்டிவிட்டியே அந்த இடத்துல தான் வருது. ஸோ அதில் ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு டெவலப்பிங் ஃபார்ம் அப்ரோச் பண்ணுறோம், உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா இதெல்லாம் ஆடிட் நாங்கள் பார்க்குறச்சே இதெல்லாம் நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன். பார்க்குறச்சே வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் இப்போ தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கேன், என்கிட்ட இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லாம் கிடையாது, நீ இந்த கேள்வியெல்லாம் கேட்டேன்னா எனக்கு இதுக்கு பதில்லாம் தெரியாது. இது பிளெயினாக வரும், ஓப்பனாக இதெல்லாம் வரும். ஏன்னா பேசிக்காக இதெல்லாமே செக் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒரு ஆடிட்டுங்கிறச்சே. உன்கிட்ட ஒரு பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பேசிக்காக ஒரு இது கேட்டேன் அப்படின்னா பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் பாலிசி இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறான். ஸோ இந்த பேட்ச் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா வல்னரபிலிட்டி இருந்தால் அந்த பேட்ச் நீங்கள் பண்ணி தான் ஆகணும். வல்னரபிலிட்டி இருக்குது, நான் பேட்ச் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா தென் யூ ஆர் எக்ஸ்போஸ்ட், சிம்பிள். ஸோ அதை இன்னைக்கு இல்லைன்னா யர் ரிஸ்க் மே கெட் எக்ஸ்போஸ்ட் சம் 1 year later. இப்போ கேஸாவோட ஒரு ஹேக் நடந்தது May 2021. ஐ டோன்ட் நோ உங்கள் இதில் எவ்வளோ பேருக்கு இதை பற்றி தெரியும் அப்படின்னு. இட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஹேக்ஸ். அந்த ஹேக்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா vulnerability experts, security experts, they had warned case as saying that at least 2 years back they had warned saying that these are areas here, gray areas here, risk areas. In the risk you have to address, and if you don't address this risk, you're going to be hacked up in. Ada vandu case actually didn't take it very seriously to say okay, these are gray areas, so these are risks that we can accept அப்படின்னு. பட் ஆக்சுவலி த அக்செப்டன்ஸ் ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து வாஸ் அ அட்டர் ஃபெயிலியர். அந்த ரிஸ்க்லாம் அக்செப்டே பண்ண முடியாது. when you have so many bugs in a system, if you don't patch them and the bugs will be exploited, you are not only going to create a problem for your own firm, you are also going to create a problem for the rest of the entire clients who are dependent on you. And a case hack also led to even Microsoft servers getting hit by this worm case out problem. ஸோ இதில் வந்து சில அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போகிறச்சே கொஞ்சம் கம்பெனிஸ் வந்து சில பேருடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இந்த ரிஸ்கெல்லாம் இருக்குது, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும், இதில் வந்து நான் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி நான் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய ட்ராபேக் என்னென்னா ஒரு பட்ஜெட். மெயினாக வந்து அடி வாங்குறது இந்த செக்யூரிட்டியை பொறுத்தவரையிலும் எல்லா ஃபர்முமே அடி வாங்குறது பேசிக் ஏரியா வந்து பட்ஜெட் தான். ஸோ இந்த பட்ஜெட் கான்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஏரியாஸ் விச் இஸ் கிரே ஏரியா. It is not only for initial developing companies, well-defined companies, it is also a concern for many major and advanced companies as well. இப்போ இந்த ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கறது வந்து நம்ம ஒரு 3 green பார்க்குறோம். அந்த 3 green வந்து இஸ் அன் அக்செப்டபிள் வே ஆஃப் சேயிங் தட் ஓகே இந்த ஏரியாஸ் இருக்கு, we will try to take and these are acceptable norms. இதை வந்து we can accept it to say okay, we have 1 2 3 4 as a drawback, but we will address them அப்படிங்கிற ஒரு கன்சர்ன்ஸோட போகும்.
இப்போ இதுல ரொம்ப செக்யூரிட்டி அட்வான்ஸ்டா செக்யூரிட்டி மெச்சூர்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸா இருந்தது அப்படின்னா they will try to actually optimize their security to minimize cost. அதுல வந்து ஒரு ரீசன் இருக்கு. இப்போ செக்யூரிட்டி இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து will always be high and security at a later stage when it is optimized அப்படிங்கறச்சு it will always come down substantially. இது வந்து is a norm that is actually adapted in a security maturity model அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர் அப்படின்னா யாரு இருப்பாங்க, யார் வேலை செய்யறாங்க அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன இது போட்டு வச்சிருக்கேன். இதுல ஒரு சின்ன டிராயிங். இது என்ன அப்படின்னா கோர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு செக்யூரிட்டி இன்சிடென்ட் வந்து ஒரு 4 டயரா பிரிக்கிறேன், அப்படின்னா 2 டயரா பிரிக்கிறேன், 3 டயரா பிரிக்கிறேன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். இதுல கோர் வந்து எஸ்ஓசி மேனேஜர் தான். இந்த எஸ்ஓசி மேனேஜர் வந்து கோஆர்டினேட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிதிங். அந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர் மேனேஜர் தான் வந்து எல்லாமே பார்ப்பான். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன்ஸ் மேனேஜர்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி இல் பி மல்டிபிள் ரோல்ஸ் இன் மிடில் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆர்கனைசேஷனா ஒரு 10,000 பேர் வேலை பார்க்குறான் அப்படிங்கிறச்ச அந்த ஏரியால வந்து they will have almost each and every tier as a separate locality. ஒரு அதுலயும் பார்த்தோம்னா அதுல செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டர்ஸ் தனியா தான் ஆப்ரேட் பண்ணும், ஐடி தனியா தான் ஆப்ரேட் பண்ணும், மற்ற ஏரியாஸ் எல்லாம் தனியா தான், டெவலப்மெண்ட் டீம் தனியா தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த செக்யூரிட்டி ஆப்ரேஷன் சென்டருடைய மேனேஜருடைய ரோல் வந்து ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ரோல். ஸோ அவர் அந்த செக்யூரிட்டி மேனேஜர் கீழே வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட். ஸோ ஒரு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிறது வந்து ஹீ இஸ் வெல் வெர்ஸ்ட் இன் சர்டன் ஏரியாஸ். ஸோ அதில் ஒருத்தர் வந்து ஒரு 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 சப்ஜெக்ட் மேட்டர் எக்ஸ்பர்ட் மேபி ஒன்லி அன் எக்ஸ்பர்ட் இன் மால்வேர். அவன் வந்து இந்த மால்வேருடைய அனாலிசிஸ் பார்த்தோம்னா he will sit for hours together and analyze a malware to say okay இது ஒரு புது விதமான மால்வேர், இது இப்படி இருக்கு, இதோடைய இம்பாக்ட் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மால்வேருடைய அனலிஸ்டோடைய ஃப்ரம் அ மால்வேர்ஸ் அனாலிசிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ஒரு த்ரெட் இன்டெலிஜென்ஸோடைய எக்ஸ்பர்ட் வந்து இது ஏரியாஸ் ஒரு வல்னரபிலிட்டி இருக்கு, இதனால இந்த த்ரெட் இருக்கு, இதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கு இந்த மால்வேரை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கோஆர்டினேட்டட் டீம் எஃபர்ட். இட் இஸ் நாட் அன் எஃபர்ட் பை அன் இண்டிவிஜுவல் பர்சன். ஸோ இந்த டயர்ஸ் ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரலா ஒரு செக்யூரிட்டி டீம் அப்படின்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அந்த செக்யூரிட்டி டீம்ல ஒரு 2-3 டயர்ஸ் போட்டு வச்சிருப்போம். இந்த Tier 1 வந்து ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா ஒரு ஜென்ரல் அனாலிஸ்ட் தான். அந்த அனாலிஸ்ட் வந்து என்னன்னா he will initially go inspect and say okay this is something that I have to report to my tier 2 person. So tier 2 incident responder தான் வந்து actually he responds to the particular incident to say okay this is something that has come through, we will have to look into it அப்படின்னு சொல்லிட்டு then he will take it up with the respective subject matter expert. அப்படிதான் வந்து ஒரு எஸ்ஓசியில் இருக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பிரைமரியா வேலை செய்யும். இதுல ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நீங்க உங்க எல்லாருக்குமே வந்துருக்கும் இந்த யாஹூ மெயிலோ இல்லை ஒரு அவுட்லுக் மெயிலோ எல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு நைஜீரியால இருந்தோ இல்லை ஒரு சைனால இருந்தோ இல்லை ஒரு ரஷ்யால இருந்தோ ஒரு மெயில் வரும். யூ ஹேவ் ஒன் அபவுட் $1 million. இல்லை நான் வந்து உனக்கு ஒரு $1 million நான் ஒரு வேலை தரேன், நீ வந்து உன்னுடைய சிவி அனுப்பு அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு ஸ்பாம் மெயில். அதுக்கு நம்ம ரிப்ளை பண்ணோம்னா யுவர் மெயில் ஐடி ஆக்சுவலி இஸ் காம்ப்ரமைஸ்ட். as simple as that. There are various tools that security operations center uses. அதில் வந்து SIEM tools யூஸ் பண்ணுவோம். அப்புறமா இதில் கவர்னன்ஸ் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் சிஸ்டம்ஸ், இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா. ஒரு கம்பெனி வந்து இப்போ காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் த கம்பெனி ரிப்போர்ட்ஸ் இட் டு த ரெஸ்பெக்டிவ் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி. ஸோ இப்போ லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணால் அது நிறைய கம்பெனிஸ் பண்ணுறது கிடையாது.
காரணம் என்னன்னா என்னுடைய ரெப்புடேஷன் போயிடும், அதை போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will start looking towards backdoor areas to start paying the attackers and things like that, which is absolutely wrong. US has a law, and I think many of the countries in UK and many other countries have a law, very stringent law, saying that you are not supposed to encourage any payment. But despite that, if a colonial hack pipeline hack பார்த்தோம்னா the hackers actually got paid, and apparently the Federal Bureau of Investigation said that no, we have recovered about 80-85% of the money from the attackers, which I don't think actually is the truth அப்படிங்கிறது கூட சொல்லலாம். அதே மாதிரி they use vulnerability scanners and pen testing tools. vulnerability scannersலாம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா, இப்போ ஒரு ஒரு நெட்வொர்க் இருக்கு, அந்த நெட்வொர்க்கை நம்ம வந்து ரெகுலரா அனலைஸ் பண்ணல அப்படின்னா we will never know what is the vulnerability that is existing in the system. ஏன்னா each and every time there is a program, அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் டூல் இருக்கோ அதெல்லாம் வச்சு மோஸ்ட்லி hackers are people who actually do testing, try to exploit them. So அதை பேஸ் பண்ணி தான் you will see that it is a critical vulnerability, is a minimum vulnerability அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இன்ட்ரூஷன் டிடெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் சிஸ்டம்ஸ்லாம் வந்து இஸ் a normal part of a next generation firewall. இப்போ இருக்கிற ஃபயர்வால்லாம் பார்த்தோம்னா it is mostly next generation firewalls. இப்போ cloud based next generation firewalls, ஃபிசிக்கலா ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் வேணும் ஒரு பெரிமீட்டர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு. பட் ஆனால் அந்த பெரிமீட்டருடைய ப்ரொடெக்ஷன் வந்து will be cloud based ப்ரொடெக்ஷன். அப்படி பார்க்கறச்சே they even infuse நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி அனாலிசிஸ்க்குலாம் டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ற இதெல்லாம் வழக்கங்கள்லாம் உண்டு. இது இட் இஸ் தேர் நவ். இப்போ சோஃபோஸ் firewallsலாம் எடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் firewalls தான், they incorporate artificial intelligence. Even FortiGate incorporates artificial intelligence in certain areas to understand the traffic, whether it is a genuine traffic or things like that. இதுல மெயில் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி இது பார்த்தோம்னா மைம்காஸ்ட் வந்து இஸ் a மெயில் ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம். ஜென்ரலா பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு Office 365 ஆஃபீஸ்ல யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேக் அண்ட் கனெக்டர் வந்து is routed through Mimecast. Mimecast uses extensively artificial intelligence to analyze malwares, threat mails, phishing mails, and things like that, so that your inbox is not flooded with phishing mails or spam mails and things like that. So either one is now a part of most organizations' compliance requirement. Almost say about 30% of the organizations feel that Mimecast actually helps in reducing unwanted mails. அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு. The reason is there because Mimecast is very effective in those areas, and actually they have incorporated many threat analysis systems as a part of Mimecast as well. So in the விஷயங்கள்லாம் வந்து are some of the tools that is widely used by organizations, and some of the tools that is used to check whether this is genuine or not. அதே பார்த்தோன்னா சில ஃபர்ம்ஸ்லாம் வந்து adapted to using machine learning, அதே மாதிரி advanced behavioral analytics. இப்போ இந்த behavioral analytics also plays a psychological role in terms of people. இது வந்து it is not about tools மட்டும், it is also about people. People are the core to any of this. The core of IT is people. So everything is around people. People are the weakest link. So இப்போ நம்ம from a security point of view, ஒரு இது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பார்த்தோம்னா people are the core. People come at the topmost level. மற்றதெல்லாம் ரெண்டாவது லெவல்ல தான். Then there are network analysis tools. Why we use them, எதுக்காக அதை வந்து பார்க்குறோம், why do we use them அப்படிங்கிற ஒரு ரீசன்ஸும் இருக்கு. இப்போ இந்த பிஹேவியர் அனாலிட்டிக்ஸ்ல வந்து இப்போ எக்ஸ்டென்சிவா யூஸ் பண்றது மெஷின் லாங்குவேஜஸ் have been put to use extensively for behavior analysis.
ஸோ இதில் கவர்னன்ஸில் இந்த ரிஸ்க் கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நிறைய நாளைக்கு பார்ப்போம். இது பேசிக்காக கவர் பண்ணுற ஒரு இதுதான். இதில் வந்து சைபர் ரிஸ்க், சைபர் த்ரெட் இன்டெலிஜென்ஸ், கண்டின்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சொன்னேன். ஸோ சைபர் ரிஸ்க் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் எனி ரிஸ்க் தட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் எனி ஃபைனான்ஷியல் லாஸ். ஸோ ரிஸ்க் அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு ஏரியா இருக்கும். ஸோ ஃபைனான்ஷியல் லாஸ் இருக்கும், இல்லை பிஸ்னஸ் ரெப்புடேஷன் இருக்கும், டேமேஜ்டு ரெப்புடேஷன் இருக்கும், இல்லை ஒரு பேட்டன்ட்டோடைய இன்ஃபர்மேஷன் மிஸ்யூஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சைபர் ரிஸ்க். அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு பேசிக் டெஃபினிஷன்ஸ். இதில் எல்லாமே பார்த்தோம்னா எகெயின் இது கோர் வந்து இஸ் டு ஐடென்டிஃபை, அனலைஸ், ப்ரையாரிட்டைஸ், எவால்வேட் த்ரெட் அண்ட் ட்ரீட் அண்ட் மானிட்டர். ஸோ இதை பேசிக்காக இந்த ரிஸ்க்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் அ ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இந்த ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் மேட்ரிக்ஸை பேஸ் பண்ணி உன்னுடைய ரிஸ்க் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்கு, ஸோ அந்த ரிஸ்க் எல்லாம் எப்படி அனலைஸ் பண்றது, அனலைஸ் பண்ணி அந்த ரிஸ்கை வந்து எதை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம். இந்த ரிஸ்க் வந்து ஹை த்ரெட், இந்த ரிஸ்க் வந்து மீடியம் த்ரெட், இந்த ரிஸ்க் வந்து லோ த்ரெட் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி குளிர்காலமோ மழை காலமோ. சாரி, ஐ திங்க் யாரோட இதுவோ இட் இஸ். ஸோ இதுல ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றதோட இல்லாம அந்த ப்ரையாரிட்டிஸ் வந்து கரெக்டா எவால்வேட் பண்ணும். சில ரிஸ்க் வந்து கேன் பி நம்மளை பொறுத்தவரையிலும் ரொம்ப மினிமமா இருக்கும், பட் எக்ஸ்டர்னலி பார்த்தோம்னா இட் வில் பி ஆன் ஏ ஹை ரிஸ்க் ஏரியா. ஸோ அதை வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணோம், அதை எப்படி மிட்டிகேட் பண்றோம், ரிஸ்க் அக்செப்ட் பண்றோமா, ரிஸ்க் மிட்டிகேட் பண்றோமா, இந்த கேள்விகள்லாம் வந்து இந்த ஒரு 6 இதுக்குள்ளேயே வந்துடும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரிஸ்க்ஸ் ஆர் அட்ரஸ்ட் யூசிங் ஆல் த 6 ஆஃப் திஸ். இது இப்போ இந்த நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தோம்னா சைபர் த்ரெட் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த இன்டெலிஜென்ஸ்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ஷன். இப்போ ஒரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ் லீக் ஆகுது, ஒரு வல்னரபிலிட்டியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அது எவ்வளோ தூரம் ரிலையபிள், எவ்வளோ தூரம் அந்த சோர்ஸ் வந்து ரிலையபிள், அது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், அதோடைய ஃபர்ம் வைட் எவ்வளோ தூரம் அது வந்து இம்பேக்ட் ஆகுது, இது எல்லாமே எவால்வேட் பண்ண வேண்டியது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கண்டின்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட் பிளானும் இருக்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல. ஸோ அந்த ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்ல அது இல்லை, கண்டின்ஜென்சி மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இல்லை அப்படின்னா பிஸ்னஸ் ரிக்வயர் பண்றது ஒரு ப்ரீச் ஆச்சுன்னா ரொம்ப சிரமங்கள் ஜாஸ்தி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு ரிஸ்க் அனாலிசிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இதெல்லாம் பார்த்துன்னு போகலாம். ஸோ பேசிக்கா ஒரு ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னா இது ஒரு கவர்னன்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ். இது எல்லாமே வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, இன்டிகிரிட்டி அண்ட் அவைலபிலிட்டி. இதுதான் கோர். இதுக்கு வந்து ட்ரையாட் செக்யூரிட்டி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கூட நாங்கள் சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கிரீன்ல நீங்க பாக்குறது வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் மித்ரே மாடல். இது ஒரு சிம்பிளான மாடல் தான், ரொம்ப பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் மாடல் கிடையாது. ஸோ இந்த மாடல் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிஸ்க் ஆர்கனைசேஷனுடைய ரிஸ்க் இஸ் கேட்டகரைஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரிஸ்க் அப்ரோச் ஆர் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய கவர்னன்ஸோ இதுவோ எல்லாமே வந்து ரிஸ்க் பேஸ்ட் அப்ரோச்சை பேஸ் பண்ணி ஒரு மாடல் டெவலப் பண்றது. ஸோ இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஷுட் ஆல்சோ பி அலைன் வித் பிஸ்னஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ். அது ரெண்டுமே அது இல்லை அப்படின்னா அந்த என்டையர் மாடல் ஃபெயில்ஸ். ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இஸ் டு கேட்டகரைஸ் சிஸ்டம்ஸ். ஸோ இப்போ ஒரு 10 சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி பிளானை ஒரு செக்யூரிட்டி பிளான் இனிஷியேட் பண்ணுவோம். இது மாதிரி இந்த செக்யூரிட்டி வந்து இந்த இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணா இது இருக்கும் அப்படின்னு. இதுல முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ்ல வந்து சைபர் செக்யூரிட்டி இப்போ NIST பொறுத்தவரையிலும் இல்லை US ஃப்ரேம் ஒர்க்கை பொறுத்தவரையிலும்
அந்த மாதிரி நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ்ல வந்து they have a regulatory authority where it is compulsory to register your system. இந்த மாதிரி என்னுடைய ஃபைனான்சியல் சிஸ்டம்ஸ் வந்து இதை வந்து நான் ரிஜிஸ்டர் பண்றேன். பட் ஆனா அதை வந்து அவங்க கண்ட்ரோல்லாம் எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க. they just register the system to analyze the impact to say whether it is going to impact the entire country or not. அது வந்து ஒரு ரிஸ்க் அசஸ்மெண்ட் மெத்தட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அது why it is essential is இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபைனான்சியல் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஃபைனான்சியல் சிஸ்டம்ஸ் யூஸ் பண்ற எல்லா ஆர்கனைசேஷனும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்சிவா they use Finacle for their banking operations. ஸோ சப்போஸ் Finacle வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆச்சு அப்படின்னா வாட் இஸ் த இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து should be assessed by not only the governing body, which is RBI in this case, but it also needs to be analyzed by the regulator. So in a regulator வந்து எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வந்து they fail to analyze this properly அப்படின்னா then it becomes a bigger issue. So அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் it is also necessary to assign qualified security personnel to say that okay 1 2 3 4 are the people who will actually address these things. அதுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தோன்னா what are the security controls that we are going to impart அப்படிங்கிறது வந்து is also a very important part. ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ்ல நிறைய ஏரியாஸ் இருக்கு. காமன் கண்ட்ரோல் ஏரியாஸ் இருக்கு, செலக்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஏரியாஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே இந்த ஒரு சிஸ்டம் மானிட்டரிங் ஸ்ட்ராட்டஜி வேணும். இதெல்லாம் எதுவும் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஃப்ரேம்வொர்க் உடைய அப்ளிகேஷன் வந்து பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இதுல எல்லாமே இதை வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்னு பார்த்தோன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் என்னெல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஈச் ஆஃப் திஸ் கேன் பி பேஸ்ட் ஆன் தேர் இண்டிவிஜுவல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ரொஃபைல். இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் இட் ஷுட் பி ஆன் a global லெவல். எல்லாருடைய ஆர்கனைசேஷன்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கணும், அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு நெசசிட்டி கிடையாது. ஐம் சாரி, ஐ திங்க் we are going well over time. Is it fine or can I stop here or should I go to the next? இது எப்படிங்கிறத சொல்லணும். ஹலோ ஹலோ சார் கேக்குது சார். கண்டினியூ பண்ணலாமா இல்ல எப்படி? ஒரு 10-15 minutes ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 10 slides அந்த முடியறதுக்கு. Sir, we can wind up by 5:40 sir. Shall we wind up by 5:40? இப்போ அந்த டைம் வந்து இன்னும் 10 minutes. Okay, we'll try to close this within that. That's fine. So இதுல வந்து பேசிக் கைட்லைன்ஸ் வந்து இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்தவரையிலும் இன்ஃபர்மேஷன் சேவிங் கைட்லைன்ஸ் வந்து இஸ் பேஸ்ட் ஆன் NIST. இதில் வந்து நிறைய கலர் கோடிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் கலர் கோடிங் என்ன அப்படின்னா ரெட், ஆம்பர், க்ரீனு. ஸோ இது வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்க்ளோஜரை பேஸ் பண்ணி இருக்கிறது. ஸோ சில ஏரியாஸ் தேரா இப்போ மிலிட்ரி சீக்ரெட்ஸ்லாம் வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது, தே ஆர் ஹைலி சென்சிட்டிவ் அப்படிங்கிறச்சு, தென் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஆட்டோமேட்டிக்லி அண்டர் ரெட் அண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா. ஸோ சில ஏரியா வந்து இருக்கு, ஒரு வல்னரபிலிட்டி அட்டாக் வல்னரபிலிட்டி இருக்கு, ஆனால் வல்னரபிலிட்டியை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணியிருக்கிறத வந்து வி ஹாவ் டு ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறச்சு. தென் ஓகே, தேர் ஆர் ஏரியாஸ் அதுலேயுமே சில சென்சிட்டிவாக இருக்கும், நான் சென்சிட்டிவாக இருக்கும். சென்சிட்டிவாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுறது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும், பட் அது எந்த ஹார்மும் பண்ணாது அப்படிங்கிறது. தென் தே மே even share these things. Same thing applies to the green areas. Information public and can be shared. So these are areas which are very very important in terms of data sharing and threat information sharing. So the very next important is on the data governance, identity and access management. Data governance on the is core to any of an organization. ஸோ டேட்டா கவர்னன்ஸ் வந்து யாரு என்ன எதுக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஒரு டேட்டாவோடைய கோர்.
ஸோ ஒரு டேட்டாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது இஸ் a part of almost every organization's core. ஸோ இப்போ டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லா கவர்மெண்ட்ஸுமே தே ஹவ் கம் அப் வித் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் தே ஹவ் தேர் ஓன் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். GDPR is the most widely accepted data protection act. அந்த GDPR வந்து இஸ் ஆக்சுவலி பார்த்தோம்னா GDPR is so widely used. Many of the countries have adapted GDPR model. அதை பேஸ்ட் பண்ணி தான் வந்து தே ஹவ் அடாப்டட் தேர் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் இஸ் ஸ்டில் அண்டர் டிஸ்கஷன். HIPAA வந்து இஸ் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். இதெல்லாம் வந்து PCI இஸ் பேமெண்ட் கார்டு இண்டஸ்ட்ரியோட ஆக்ட். ஸோ தீஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கவர்னன்ஸ். ஸோ இப்போ GDPR பொறுத்தவரையிலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூஆர் அன் UK சிட்டிசன் அப்படின்னு வச்சுப்போம். UK சிட்டிசனுடைய ஒரு பாஸ்போர்ட் உடைய இது கன்சென்ட் இல்லாம ஷேர் ஆச்சுன்னா கூட the fine is huge. It is not a small amount. It is actually very huge. It runs into about $1 million as fine alone. So as an organization, if you have a client from UK, you are supposed to have a consent saying that 1, 2, 3, 4 is a part of our government regulations. You have to share this, but if you are not willing to share this, then we will be reduced to having to say, okay, I am not able to accept you as a client. Sometimes it goes to that level. In the data governance and identity, ellame vandu it protects largely against cyber attacks and security breaches. அதே மாதிரி it also reduces management costs. Data management cost வந்து it largely reduces to a great extent. That is because unnecessary data எல்லாம் வெளில போகாது. ஸோ இதுல வந்து உங்க IT team பார்த்தோம்னா they have a very major role to play. Who has got to access to what அப்படிங்கிறது is determined not by the IT team but by the senior management சொன்னா கூட then it is enforced by the IT team as a say to say, okay, these are the areas where you can have access. So it also ensures that compliance standards are met. So the Data Protection Act is very crucial. Some of the இப்போ ஆப்பிரிக்காலன்னு எடுத்துனோம்னா it is about 29 countries have implemented Data Protection Act. ஏஷியாலன்னு பார்த்தோம்னா India stands with a record of about 93% and stands 10th across the global ranking in terms of compliance requirements. But there are areas where they have to improve. இந்தியாவை பொறுத்தவரையிலும் Data Protection Act வந்து இன்னும் is under parliament approval. So இது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் டேட்டா கவர்னன்ஸ் மாடல். டேட்டா கவர்னன்ஸ் மாடல்ல வந்து யாரு எதுக்கு மிஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றது. இது who, why, when, how இதுதான் வந்து இதோடைய பேசிக்ஸ். who அப்படின்னு பார்க்கறச்சே வந்து டேட்டா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், டேட்டா கவர்னன்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், டேட்டா ஸ்டீவர்ட்ஸ் பிளே a major role. ஃபோக்கஸ் ஏரியா வந்து இஸ் கோல்ஸ், மெட்ரிக்ஸ் அண்ட் ஃபண்டிங்ஸ். how அப்படின்னா டேட்டா ரூல்ஸ் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ். அதுலேயே வந்து எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட் சம் சே இன் இட். இதில் டிசிஷன் ரைட்ஸும் கண்ட்ரோல்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி ஆர் த கோர். இது எல்லாமே வந்து இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ பிக்கர் ரூல் டு சே வைங்கிறது தான் மிஷன். இந்த மிஷன் இட் இஸ் ஆல் மிஷன் ட்ரிவன். ஸோ வென் அப்படிங்கிற இடத்துல பார்த்தோன்னா ஒரு வேல்யூ ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்காக பண்ணுறோம், இந்த ஒரு ரோட் மேப் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஒரு பிளான் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஃபண்டிங் இல்லைன்னா என்ன ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கோர் ஏரியா டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனை பொறுத்தவரையிலும். ஸோ இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பிகம்ஸ் வெரி க்ரூஷியல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வந்து டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன் கவர்னன்ஸ்ல வந்து கவர்னன்ஸை பொறுத்தவரையிலும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பாலிசிஸ், கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் கோல்ஸோட அது அலைனாக இருக்கணும். அதே மாதிரி டேட்டா குவாலிட்டின்னு எடுத்துடணும்னா அந்த டேட்டாவோட குவாலிட்டி எவ்வளோ தூரம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். செக்யூரிட்டி, அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் இஸ் த மோஸ்ட் க்ரூஷியல் திங். இப்போ சில டேட்டா வந்து எக்ஸுக்கு தான் ஆக்சஸ் இருக்குன்னா அந்த எக்ஸுக்கு மட்டும்தான் ஆக்சஸ் இருக்கணுமே தவிர அதை ஒய்க்கு ஆக்சஸ் கொடுத்தோன்னா then it becomes a security breach. Same thing happens with availability. Availability is to ensure that the data
actually supports the business initiatives. இந்த டேட்டா இல்லை அப்படின்னா, ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா, then the availability becomes a bigger question. Same thing applies to the management. Management பொறுத்தவரையிலும் data வந்து is it used in the right way? Is it if it is misused என்ன ஆகும்? இஃப் பேட்டன்ட், இப்போ நான் ஒரு மெடிசன் டெவலப் பண்ணியிருக்கேன், இப்போ அதை வந்து அதோடைய பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த பேட்டன்ட் வந்து மிஸ்யூஸ் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகுது? ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ எ டேட்டா. ஸோ இது வந்து இட் ஆல் அலைன்ஸ் வித் த பிஸ்னஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, கவர்னன்ஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸ் தான் கோர். அதோடைய கூட இருக்கிறதுல இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து லீகலி எவ்ரி ஒன் இஸ் பவுண்ட் பை டேட்டா கவர்னன்ஸ். ஸோ இதில் பேசியிருந்தோன்னா நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது, இது அப்படியே பேசிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் அப்புறமா. ஸோ இது as we progress, probably I will tell or talk more about this. இது வந்து different types of models that are widely used. ஒன்று strategic model அப்படின்னு ஒரு மாடல் யூஸ் பண்ணுவோம். Mostly organization and relationship management is the model that is widely used across many organizations. Operative model is more of operation based. இதுல வந்து எல்லாமே வந்து is more or less related to consent management, security breach management, international data transfer. அதுக்கு they have rules and regulations. Data, இப்போ சில countriesலாம் they even have a data, அந்த data protection actல it very clearly defines இந்த டேட்டா வந்து லோக்கல் டேட்டா வெளில போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாம் கூட உண்டு. ஸோ identity and access management is next one of the most important framework. This is very important because அதில் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை, ஒரு சிஸ்டம்ல ஐடென்டிஃபை ஆகிறாங்க, அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு வந்து அவங்களுடைய ரோல்ஸ் என்ன, அவங்களுக்கு என்ன ரோல்ஸ் அசைன் ஆயிருக்கு, அவங்களுடைய ரெக்கார்ட்ஸ் எப்படி அப்டேட் ஆகுது, ஆட் ஆகுது, ரிமூவ் ஆகுது, இது எல்லாமே வந்து ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கீழே ஒரு கவர்னன்ஸ் கீழே தான் வருது. ஸோ இந்த கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் பார்த்தோம்னா அதில் ஆத்தென்டிகேஷன் சர்வீசஸ்ல இருக்கும், இல்லை யூசர் மேனேஜ்மெண்ட், டைரக்டர் சர்வீசஸ் அண்ட் அத்தரைசேஷன் சர்வீசஸ், இந்த 4 தான் கோர். இந்த 4 கோருக்குள்ள தான் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன மெட்டா டேட்டாலாம் இருக்கும். அதில் வந்து சிங்கிள் சைன் ஆன், MFA, சோர்ஸ் செஷன் அண்ட் டோக்கன் மேனேஜ்மெண்ட்ல ப்ரொவிஷன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ப்ரொவிஷனிங், டீப்ரொவிஷனிங், செல்ஃப் சர்வீஸ், இதுல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு முக்கியமான கவர்னன்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் உடைய ஐடென்டிட்டி ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் அபவுட் டிஜிட்டல் ஃபோரன்சிக்ஸ். டிஜிட்டல் ஃபோரன்சிக்ஸை பற்றி வைடா நம்ம வந்து ஐ வில் டாக் அபவுட் இட் இன் டூரிங் த சைபர் செக்யூரிட்டி ஏரியா. ஸோ இதில் டிஜிட்டல் ஃபோரன்சிக்ஸில் வந்து இந்த டிஜிட்டல் டேட்டாவை வந்து ஒரு கிரைம் நடக்கிறது, அந்த கிரைம் நடக்கிற இடத்துல எப்படி அந்த டிஜிட்டலாக அந்த டேட்டாவோட எவிடன்ஸ் கேதர் பண்ணுறோம், அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன, அது எதுக்காக அனலைஸ் பண்ணுறோம், இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கவர்னன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் கவர்னன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இதை வந்து இது பண்ணும். இதில் வந்து நிறைய மாடல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாடல்ஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஃபொரன்சிக் மாடல் வந்து ஒரு 5-6 ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. ஐடென்டிஃபிகேஷன், ப்ரெசன்டேஷன், கலெக்ஷன், எக்ஸாமினேஷன், அனாலிசிஸ், ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிசிஷன் தான். ஈச் ஆஃப் இட் ஹாஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஏரியாஸ். அந்த சப் ஏரியாஸ்க்குள்ள தான் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ ஒரு கிரைம் நடந்திருக்கு, அந்த கிரைமை வந்து டிடெக்ட் பண்றோம், அதை எப்படி அதோடைய சிக்னேச்சர்ஸ் டிடெக்ட் பண்றோம், அந்த ப்ரொஃபைல் டிடெக்ஷன் எப்படி பண்றோம். ஒரு சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட். இப்போ நீங்க யூகேல வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் வந்து உங்க மெஷின்ல இருந்து நடந்திருக்குன்னா, இந்த authorities have the right to seize your equipment for further verification and analysis. So அது மாதிரி I have seen that happen to my own brother who is based in UK. அவனுடைய லேப்டாப்ல வந்து ஆக்சுவலா அவனுடைய லேப்டாப்லனாலும் அவனுடைய IP அட்ரஸை spoof பண்ணி someone actually hacked into someone else's credit card and then started misusing it. So the complaint upon about it, then when they investigated, they noticed that it was not the laptop which was used in this connection. Either when they had spoofed the IP address, நிறைய investigations லாம் போச்சு. So it nearly took about 2-3 months for them to get back his laptop and things like that. These are areas where these things happen simply. So இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப crucial
7 phases of examination அப்படிங்கிறது கூட சொல்லுவோம். ஸோ தேர் கன்க்ளூட்ஸ் மை ப்ரெசன்டேஷன். ஃபொரன்சிக்ஸை பற்றி நம்ம ஃபொரன்சிக்ஸோ இல்லை டிஜிட்டல் இதை பற்றியோ நம்ம ஒவ்வொரு இதுவும் முன்னாடி போகிறதுக்கு நம்ம பார்ப்போம். I'm sorry for the extended time. My apologies. So I hope it has been useful session. No problem. Questions? Thank you, sir. Participants? If you have any questions, please post in the query box. More questions, sir. It's really an enlightening speech for us, sir. You have shared your real-time experience also, and your presentation is very simple to understand. And also, because of the time bounds, we are need to wind up the session, sir. We are very eagerly waiting for your session also. To be very honest, when 1 hourல வந்து கவர்னன்ஸ் பத்தி பேச முடியாது ஒரு விஷயம். இப்போ இருக்கிற எல்லா செஷனுமே வந்து அப்படிதான் போகும். இது வந்து it is going to be a past session. இப்போ ரிஸ்க பத்தி பேசணும்னா ஐடி ரிஸ்க் வந்து is such a vast subject that it is going to take a lot of time to actually look into. So there are so many more information. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. We are looking forward for the next session, sir. Yes, sir. Thank you everyone for giving me an opportunity. அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியாது. அதுக்கு மேல very sorry beyond that. I hope this will help you in a much better way to understand what is governance and why it is there. Thank you. Thank you, sir. We will wind up with a note of thanks, sir. Thank you. We must find time to stop and thank the people who makes a difference in our life. Now it's a time to thank such persons. Now I invite Dr. N. Karthikeyan, Coordinator and Assistant Professor, PG in Research Department of Computer Science, to present the vote of thanks. Please, sir. Thank you, ma'am. Good evening to all. Thank you for your wonderful opportunity. Propose a vote of thanks. Thank to the management. I would like to thank our Secretary, sir, who soul-heartedly present here, and thank to our director, and I thank to the head of the institution, principal ma'am, vice principal sir. I thank our chief guest and resource person who has shared a valuable information with us, Dr. Sampath Kumar Venkatachari, Senior IT Manager, South Africa. And I thank to all heads and faculty members and participants. Thank you all.